समागम ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਆਕਾਸ਼ਪੀਰ, ਜੀਵਨਜੋਤ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾਸਤਾਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਸ, ਇੱਕ ਝਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨੇ, ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੀ ਆਕਾਸ਼ਪੀਰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। मैं आकाशवीर सिंह गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर तो पंजाबी अध्ययन स्कूल दे विचों MA की विद्या हासिल करता पाया। तो अज मैं महान नावलकार नानक सिंह जी होना दी आत्मकथा जिहड़ी है, उन्हां दी जीवनी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मेरी जिंदगी विच पहला रोमांस दे अंकित जिहड़ी है प्रोज तुहाडे सन्मुख रखन जा रहा हाँ। भावें निक्के हुंदियां तो ही मैं उस कुड़ी नाल खेडदा रहा सां, पर यह तो मेरी ख्वाब विच भी कदी नहीं सी आया कि समा पा के वो मेरी जिंदगी विच एडी डूंघी उतर जाएगी। अज ना तो वो कुड़ी इस दुनिया विच मौजूद है, तो ना ही शायद उसका कोई निकटवर्ती रिश्तेदार, पर फिर भी उसका नां प्रगट करना मेरे लिए मुश्किल है। मन्निया कि मेरी रूह नाल उसकी सदीवी सांझ सी, पर समाजिक तौर पर तो वो मेरी कुछ नहीं सी लगती। फिर मेरा की हक है कि उसका नां प्रगट करा। सस्सा अखर तो उसका नां शुरू हुंदा सी, सो समझ लो कि उसका नां सवित्री होवेगा। उम्र विच तां वो मेरे नालों वरा के 2 वरे ही वड्डी होवेगी मेरे ख्याल विच, पर समझ सूझ ते चज अचार के पक्षों तां जिवें वो मेरी दादी दी दादी सी, जिस दे टाकरे विच मैं अपने आप नूं असलों ही बन्ना ते बेअकल जिहा महसूस करदा सां। इस तो छोटे एक होर भी फर्क सी कि जिन्नी वो मूँह हथ लगदी सी, उन्ना ही मैं बदशकल। पर इन्ना जमीन आसमान के फर्कों के बावजूद भी सवित्री दी मेरे नाल उन्नस सी। पता नहीं सवित्री दी उदारता सी जां मेरी खुशकिस्मती, जां दोवें ही गल्लां। मेरे वर्गे घोगे नूं भी कोई कुड़ी प्यार कर सकती है, ये मेरे भाणे अणहोणी गल सी, ते सवित्री ने इस अणहोणी नूं होणी बना दिता सी। सवित्री किहो जी सी, उसका रंग रूप, उसके नक्श नैन किस तरह के सन। मेरा ख्याल है कि नावल अध खिड़िया फुल दी हीरोइन सरोज दा हुलिया जदों मैं चित्रण बैठा होवांगा तो उस वेले जिहड़ा मॉडल मेरे सामने मौजूद सी वो जरूर सवित्री दा मॉडल सी। भावें उदों नावल लिखण वेले मैनूं इस गल दा ख्याल ना आया होवे, पर अज जद मैं उस हीरोइन दा मिलान सवित्री नाल करदा हाँ तां मैनूं जरा भी शक बाकी नहीं रहिंदा कि उस वेले मैं सवित्री दा हुलिया ही अंकित कीता सी। सो मैं अध खिड़िया फुल विचों वो हिस्सा हेठां दर्ज करदा हाँ। सरोज का रंग बहुता गोरा नहीं, कणक भिन्ना है। उसका कद लमेरा, अखां की गठनाई सुडौल ते अखां कुछ शरारती पर शांत हैं। उसकी तकनी बड़ी निरअभिमान ते खिड़वी है। जद खुल के हसदी है तो मोढियां नूं गिच्ची वाल जरा को उच्चे कर लैंदी है। मुस्कुराउण वेले अक्सर बुल मीट लैंदी ते अखां नूं अध मीटियां जिहां कर लैंदी है। उसका सुभाव खुला ते निरसंकोच है। बोलन ढंग असर ते खिच भरिया। गल करदियां करदियां जद उसने किसी शब्द उत्ते उचेचा जोर देना हुंदा है तां उसदे भरवटियां ते गुलाई आ जाती है ते दोहां गल्लां विचाले खाल पै जांदे ने। किसी दी गल सुनाई हुई जद कदे ज़्यादा असर कबूलदी जां सोच दी डूंघाई विच चली जाती है तां हेठले होठ नूं सुकेड़ के सिर नूं इंज बेमलूमी जी हरकत देंदी है कि उसकी ठोडी उत्ते खिच ते चमक आ जाती है। जद कदे कोई विरोधी भाव प्रगट करती है तो बड़ी कोमलता नाल सज्जे हथ की पहली उंगली ते अंगूठे की चुटकी भर के एकदम खोलती हुई सिर नूं अदा भरी हरकत दे के गल करती है। केस उसके खूब लम्मे संघने ते भारे हैं, कुछ कुछ सुनहरी भाव मारदे। उसदियां उंगलां मुलायम ते लचकदार हैं। उसके नां उत्ते प्याजी रंग की कुदरती लाली ते चमक है। उसके दंदां की उपमा निझक मोतीए दियां कलियां नाल दिती जा सकती है। वो सादा
ਪਰ ਸਵੱਛ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭੜਕੀਲੇ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜੀ ਜੈਂਪਰ ਅਥਵਾ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਸਲਵਾਰ ਪਹਿਨਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਿਤਰੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਨ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਓ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਸਨ, ਸਵਿਤਰੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਭੂਆ। ਸਵਿਤਰੀ ਦੇ ਰੀਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਭੂਆ ਜੀ ਸੱਦਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਵਿਤਰੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਮਹੇਟਰ ਸਗੋਂ ਬਾਲ ਵਿਧਵਾ ਵੀ ਸੀ। ਸਵਿਤਰੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਭੂਆ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਭੂਆ ਨਿਰੀਪੁਰੀ ਚੰਡਕਾ ਦੀ ਅਵਤਾਰ, ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਹਿਮਨ, ਮੂੰਹ ਫੱਟ, ਸੜੀਅਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖੱਲ ਉਧੇੜ ਸੁੱਟਾਂ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸਵਿਤਰੀ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਿਤਰੀ ਲਈ ਭੂਆ ਪਾਸ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ, ਝਿੜਕਾਂ ਤੇ ਧੌਲ ਧੱਪਾ। ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭੂਆ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਤੀਵੀਂ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਸੁੱਚਮ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵਿਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਲ ਦੇ ਕਕਰੀਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਬੇਨਾਗਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਭੂਆ ਨੂੰ ਭੂਆ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੂਆ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਨਾਨੀ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਸਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲੀ ਆਦਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ 3 ਪੰਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਕਾਸ਼ਵੀਰ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਚੋਲਾ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜੀਵਨ ਜੋਤ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਐਨ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ MA ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਚੋਲਾ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ 1984 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਰਾਜੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਅਦਵੈਤ ਚਿੱਤਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਠੱਠਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਫੱਟੜ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਮਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਵਰਸੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਜਿਉਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਜਿਉਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਾਬਿਮ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਜਿਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਜਨਬੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰੋਲ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕੰਮ ਇਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਟੱਠਾ ਲੌਡੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੁਹਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘਸਾਈ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਕਫਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਬਨੇਰੇ ਦੀ ਓਟ 'ਚ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਮੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਉਂਦੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਲਾ ਇਲਮੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਮੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਵਧੀ ਗਿਆ। ਬਨੇਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਝਾਕਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਡਰੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਡਰਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮ, ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਈਕਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਚੱਲਣੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੁਮਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜੋ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਲੌਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਅਤਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮੁੜਨ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗਰੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਮੁੜੇ।
ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਲਾਇਲਮੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਸੇ ਲਹਿੰਗੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰਫਿਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਲਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰੀ ਪਿਆਸੀ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗ ਤਿੜਕਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਅਸਮਾਨ ਅੱਗਾਂ ਨਾਲ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰ ਸੜਕ ਤੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਸਾਤੋਂ 100 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਨਬੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾਵੇ ਲਈ 4 ਕੋਠੇ ਛੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਛੱਤਾਂ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਫੌਜਾਂ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ। ਉਸੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਮੁਲਖਈਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਤਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਜੇ ਪੂਰੀ ਵਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸਾਂ 2-3 ਗਵਾਂਢੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇਗ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਰਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਮੁਲਖਈਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭੌਂਕੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ 2 ਜਣੇ ਸਾਂ। ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਸੇਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਣ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਰਾਮ ਸੱਤ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। 2 ਕਮਰੇ ਸਨ, ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੁਲਖਈਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਣ ਯੋਗ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਤ ਕੁਝ ਭੌਂਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭ ਨੀਂਦ ਵਗੂਤੇ ਸੀ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਸਾਹ ਪਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਕਫਨ ਸਮੇਤ। ਸੋਗ ਦਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਹਿਣਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਸੁਣਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਨਪੁੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸੀ। 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਰੱਖਿਆ। ਲੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੜੇ ਰਹੇ। 2 ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਭਟਨਾਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਾੜਕੂ ਜਿਹਾ ਮੁਖੀ ਸਾਡੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਅਜੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਧੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਹਿੱਤੂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਦੀ ਤਿਊੜੀ ਸਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਬੇਵੱਸ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੁਖਸਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਵਾਂਢ ਮੱਥੇ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮਿੱਥਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਉਸ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲਾਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਚੁਪੱਠੀ ਨਾ ਆਈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਹੋਮੇ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਚੀਣਾ ਚੀਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਠੂਠੇ ਵਾਂਗ ਚਿੱਪਰ ਚਿੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਡੁੱਲਾ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਗੁਸ਼ਾਨ ਨਸ਼ੀਨਾ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਡੀ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਸਾਂ। ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਸੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਦੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੈਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੁੱਝੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੌਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਈਏ ਪੈਣ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਲੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੁਣ ਗੀਤ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। बहुत शुक्रिया जीवन जोत। अगे बढ़ते हुए नवदीप कौर रसीदी टिकट जो कि स्वै जीवनी है अमृता प्रीतम जी की, उन्हों की जिंदगी के कुछ एहसासां दे नाल सानू रूबरू कराउणगे। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं नवदीप कौर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो MA इंग्लिश कर रही हाँ ਅਤੇ ਅੱਜ मैं तुहाडे सारिਆਂ सामने अमृता प्रीतम की स्वै जीवनी रसीदी टिकट के कुछ अंश पेश करन जा रही हूँ। पेश करन तो पहले मैं दसना चाहांगी कि स्वै जीवनीकार नूं अपनी स्वै जीवनी विच नंगा सच बयान करना पैंदा है ते अमृता प्रीतम ने इस सतरां विच बहुत बखूबी नाल उस सच नूं बयान किया। घर किताबां नाल भरिया होया सी। बहुत सारी किताबां दी फिज़ा धार्मिक सी, समाधि विच लीन रिखियां वांग। पर कई तारीखी किताबां दी फिज़ा इहो ਜਿਹੀ भी सी जिन्हां विच किसी मेनका जां उर्वशी दे आउण नाल रिखियां दी समाधि टुट जांदी सी। ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ 16ਵਾਂ ਵਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ 16ਵੇਂ ਵਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਕ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੂਹੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਜ਼ਮ ਲਿਖਦੀ ਸਾਂ दूजी घड़ी पाड़ देंदी सां। मेरे बाप नूं मेरे नज़म लिखण तो इतराज़ नहीं सी, बल्कि काफ़ी रफीद की गल मैनू मेरे बाप ने सिखाई सी। सिर्फ तकाजा ये सी कि मैं धार्मिक नज़मां लिखां ते मैं आग्याकार बच्ची वांग उही दकियानूज़ी नज़मां लिख दिंदी सां। इंज 16वां वाला आया ते चला गया। 1947 विच देश की तकसीम वेले सियासी ते मजहबी कीमतां कच्च दे भांडियां वांग टुट गईयां सन ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਕਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਭੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ 16ਵੇਂ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਿਖਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਲੰਬੀ ਘਾਲਣਾ ਵੇਲੇ, ਚੈਕਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੇਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਕਾਂਡ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਥੱਕ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਤੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਨਾਹ ਲਈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਸਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਰ ਹਨੇਰਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਹਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਂ ਛਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਰੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੀਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਵੀਰਾਨੀ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਬਰਾਂ ਹੋਣ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਭਲਾ ਮੋਏ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਕੌਣ ਮੇਲੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਾਪਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹਿਲਦੀ ਤੇ ਕੰਬਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਣ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਉੱਠ ਦਰਦ ਮੰਡਾਲੀਆ ਦਰਦੀਆਂ, ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਛਪੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਬਾਚੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਮੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੋਝਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਸਨ।
ਧੰਨਵਾਦ। बहुत शुक्रिया। दास्तान सैशन ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਪੀਕਰ ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਕਿ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਕਿ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਘਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬਣੀ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਣੀ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਉਸ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਚਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ 7 ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਲੌਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਤਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਦੀਵਾ ਸਲਾਈ ਦੀ ਡੱਬੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਹਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਥੀ ਦੱਬ ਕੇ ਦੂਜੇ ਡੰਗ ਲਈ ਅੱਗ ਸਾਂਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੂਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤਾਂ ਮਲੌਦ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲੌਦ ਤਾਈਂ 3 ਕੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਜਨ ਸੀ। ਰੱਥ, ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਦੱਸਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਤ੍ਰਹਿ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੀ। ਖੈਰ ਪਾਉਂਦੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਖਦੀ, ਜਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂ ਜਾ। ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਗਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਬਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਖੈਰ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕੇਰਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੀ ਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਝਿੜਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਗਣ ਤੱਥਣ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਸਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਲਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਛੱਡਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਟੇ ਝੀਟੇ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾਈ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦੀ, ਲੈ ਹੈ ਕਮਲੇ, ਘਰੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਰੱਖੂੰਗੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਨਾਲੇ ਚੰਗੇ ਲੀੜੇ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਆਖਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਤਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਇਆ ਸੀ। ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਨਵਾ ਲਿਆਣ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਖ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਆਖਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੋਲੀ, ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਪੋਤੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਹੀ ਨਵਾ ਲਿਆ। ਜਾਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਥਥਲਾ ਗਈ। ਬੋਲੀ, ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਚੰਗਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚਲੇ ਚਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਲੀਰੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੁਕੋ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੁੜਤਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀਲੇ ਤੇ ਟੰਗਣਗੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਦੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਖਦੀ ਨੇ ਉਸਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਰੱਬ ਤੇਲ ਦੇ ਤਪਦੇ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਡੁਬੋਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਮਦੂਤ ਕਰੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਭੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਫੜਾ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਟਿਆਲਿਓਂ ਵੱਡੀ ਬੀਬੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਨਾ ਆ ਜਾਣ।
ਲੀਰ 'ਚ ਬੰਨੀ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਕਦੀ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੀ ਤੂੜੀ ਹੇਠ ਲੁਕੋ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ ਰੁਪਏ? ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਖੋ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ, ਚਾਹ ਦੀ ਬੋਰੀ, ਲੂਣ ਵਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ, ਧੋਮਕੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪੀਪੇ ਤੇ ਬੋਰੀ ਖੰਡ ਖੇਲਣੀਆਂ ਦੀ, ਅਖਰੋਟਾਂ ਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੱਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਹੈਰਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਕਿੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਆਹੋ ਖੋਮ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਇੱਥੇ ਭੁਗਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। ਉਸ ਡਾਡੇ ਤੋਂ 7 ਵੇਲੇ ਡਰੀਏ, ਨਿਉ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਸਭ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਬੰਨੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਤੁਰਨ। ਪਰਲੋ ਨਾ ਅਜੇ ਜਗਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਉਂ ਉਸ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਈ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ। बहुत शुक्रिया। मेरी सिर्फ एक छोटी जी गुजारिश है कि एक बार जोरदार ताड़ियां मार के इन्हां नौजवानों का उत्साह वधाया जाए। इन्हां दे लई तुहाडीआं असीसां दी बहुत अहमियत है। इस दे नाल मैं मंच ते सदना चाहांगी रमनजीत ग्रोवर जी, एहसास वुमेन ऑफ अमृतसर, वो आके इन्हां दा सन्मान करन। गुरप्रताप सर भी। और बड़ी अच्छी फैसिलिटीज आपने चूज की, बहुत अच्छे बोले कितना अच्छा है। एक और दुपट्टा समझे।